ସାଇकोलोजी ଯଦି ପ୍ରଥମେ କୁहे ସାइकोलोजी ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ସାଇकोलोजी ହଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ସାଇकोलोजी କରେ ଯେମିତି ଫାଦର ଅଫ ସାଇकोलोजी ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଫାଦର ଅଫ ସାଇकोଲୋଜି କିଏ ନା ୱିଲିୟମ ଓଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ଫାଦର ଅଫ ସାଇकोलोजी ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଏଜୁକେସନ ସାଇकोलोजी ହଉ ସେ ଏଜୁକେସନ ସାଇकोलोजी ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି ସାଇकोलोजी ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଫାଦର ଅଫ ସାइकोलोजी ହେଲେ ସେଭଳିଆ ଫାଦର ଅଫ ସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇकोलोजी ଯଦି फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ତାହେଲେ फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ହଉଛନ୍ତି କୋଲେମାନ ରୋବର୍ଟ ଗ୍ରିଫିଥ ହଉଛନ୍ତି फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେଇପରି ଆମେ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସାଇकोलॉजीର ପ୍ରଥମ ଲାବୋରେଟୋରୀ କିଏ ଖୋଲିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏଇ ଯେ फादर ସେଇ ଖୋଲିଥିଲେ ୱିଲିୟମ ଉଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଖୋଲିଥିଲେ ସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇकोलॉजीର ପ୍ରଥମ ଲାବୋରେଟୋରୀ କିଏ ଖୋଲିଥିଲେ ନା ୱିଲିୟମ ଉଣ୍ଡ ଖୋଲିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେ କହୁଛି ନା କଣ ନା फादर ऑफ साइकोलॉजी ଦେଖ ସାଇकोलॉजीର फादर କିଏ ନା ୱିଲିୟମ ଉଣ୍ଡ फादर ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजीର फादर किए ना फादर ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी फादर किए ना कोलेमैन ग्रिफिथ ओके अच्छा देखो प्रथम साइकोलॉजी पर गोटे बही लिखिଥିଲେ किए लिखिଥିଲେ ना ୱିଲିୟମ ଉଣ୍ଡ लिखिଥିଲେ जो बहीर ना थिला साइकोलॉजी से बहीर ना कौन थिला ना साइकोलॉजी थिला से बहीर ना से बहीर किए लिखिଥିଲେ ना ୱିଲିୟମ ଉଣ୍ଡ लिखिଥିଲେ तापर आमे देखा मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी शब्द होची दीटा ग्रीक वर्ड आछि लैटिन वर्ड नुह ग्रीक वर्ड आछि से ग्रीक वर्ड टा कोन जो गोटे होची साइकिक आ गोटे होची लॉजस ग्रीक वर्ड रे लॉजस अर्थ होची स्टडी साइकिक अर्थ होची कोन ना माइंड बा सोल आपनकर मस्तिष्क आत्मा एवं परमात्मार अध्ययन को आमे कोन करदी साइकोलॉजी अच्छा तापर असला therefore psychology used to means talking about soul and later it was called science of soul हाँ से कहउछन जे जदी हमें आत्मा परे के लोग कहले साइकोलॉजी जी नोन एज साइंस ऑफ सोल के कहले साइंस ऑफ बिहेवियर साइंस ऑफ माइंड के कहले साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर देखो से कथा लिखि से प्रथम कहले साइकोलॉजी को हमें जदी आत्मा परे पढुछन हमें कहबा कोन साइंस ऑफ सोल पुन कहले ओल्ड कांसेप्ट पुराना कांसेप्ट रे हमें को जदी कोन साइंस ऑफ माइंड कहले पुराना कांसेप्ट साइंस ऑफ सोल रो आइला साइंस ऑफ माइंड अच्छा साइंस ऑफ माइंड देखो साइंस ऑफ सोल रो पुराना कांसेप्ट है साइंस ऑफ माइंड पुणी ता परे चेंज हला कोन साइंस ऑफ कॉन्शसनेस हला कॉन्शसनेस आसला अच्छा पुणी चेंज हला कोन पुणी चेंज है कि एट लास्ट साइकोलॉजी इज एक्सेप्टेबल एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर क्या किए शेष मतामत किए देले ना उडर्थ कहले देखो ना फाइनली साइकोलॉजी आल्सो नोन एज कोन साइंस ऑफ बिहेवियर हला हमर साइंस ऑफ बिहेवियर को कोन कहंती ना साइकोलॉजी कहितान ओके अच्छा ठीक अछि तापर देखो एट सेही कथा मु जोड लिखि देछि देखो एठी लिखि दे प्रथम थिला कोन ना सोल तापर हला माइंड तापर चेंज हला कोन ना कॉन्शसनेस तापर असला कोन बिहेवियर वर्तमान प्रेजेंट अछि कोन बिहेवियर आ परे भी एटा भी चेंज होई पारे हैला आपण जदी से पचरे कोन ना साइकोलॉजी आल्सो नोन एज कोन ना ह्यूमन बिहेवियर बा साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी को कहबा हैला अच्छा से कहबा प्रथम साइकोलॉजी फर्स्ट स्टेज ता कोन ना सोल तापर कोन ना माइंड तापर कोन कॉन्शियसनेस तापर कोन ना बिहेवियर हैला लास्ट टच कोन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी आल्सो नोन एज कोन ह्यूमन बिहेवियर बा साइंस ऑफ बिहेवियर ओके अच्छा मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी रे माने कोन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन देखो किछि न बुझी कि सुनो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अर्थ कोन ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अर्थ होजी हमें काहे कि से पतारिबो स्पोर्ट्स रे साइकोलॉजी का साइकोलॉजिस्ट होंतु कि साइकोलॉजी काहे कि जरूरी स्पोर्ट्स रे साइकोलॉजी काहे कि जरूरी हमकु मोटिवेट किए करिवो साइकोलॉजिस्ट माने करिवे बुझेला हमकु डिमोटिवेट किए करिवो साइकोलॉजिस्ट माने करिवे हम स्ट्रेस STRESS स्ट्रेस किए दूर करिवो साइकोलॉजिस्ट माने दूर करिवे हम भितरे साहस किए आनिवो
ନା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଣିବେ। ତେଣୁକରି ସ୍ପୋର୍ଟସ ରେ ସାଇକୋଲୋଜି ଏକ ପାର୍ଟ, ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜି ହଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ 70% ସାଇକୋଲୋଜି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ପୋର୍ଟସ ରେ, ଆଉ 30% ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିହେଲା। ମାନେ ଭାବୁଥାଅ ସାଇକୋଲୋଜିର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମ ସ୍ପୋର୍ଟସ ରେ, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, physical education most important branch ଲେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, many researchers have shown that performance in sports is mainly depends upon psychological factors like that arousal, motivation, aspiration in particular sports situation. In other words, sports psychology is the study of how psychology influences sports athletics performance exercise and physical activity। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ରେକର୍ଡେଡ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ ବା ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଟାକ୍ଟିକ୍ସ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ, ଫିଜିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ, ହଁ ଏମିତି ଅଛି ଟାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପଚାରିବି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ କଣ? ଏଇ ହଉଛି ଜିନିଷ, ମେଣ୍ଟାଲି କେତେ କଣ ଅଛି ସେ ରେଡି ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଗୋଟେ ଧରନୀୟ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଡରୁଆ ଟିମ୍, ଧରନୀୟ ସପୋଜ ଧରନୀୟ ଏ ଟିମ୍ ନେମ୍ ହଉଛି ଏ, ଇଏ ବହୁତ ଡରୁଆ। କାହାକୁ ଡର? ନା ଟିମ୍ ଏମ୍ କୁ ବହୁତ ଡର, ହେଲା। ଟିମ୍ ଏମ୍ କୁ ବହୁତ ଡର, ବୁଝିହେଲା। ସେ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଟିମ୍ ରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ରେ ଏଇଟା ସେଇଟା ସେଇଟା ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଆମର ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ତମ ନିଜ ଖେଳ ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମୋଟିଭେଟ କରିବା କଥା କରାଇବେ। ତେଣୁକରି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର ଟା ଡାଉନ ହେଇ ଯାଉଥିବ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଇନକ୍ରିଜ ହେଇକା ଯିବ, ତାହା କୁହନ୍ତି ସାଇକୋଲୋଜି। ବା ତାହାର ଡ୍ୟୁଟି କାହାର? ନା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ର ଡ୍ୟୁଟି, ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ସେଇଭଳିଆ ସେ ଯଦି ପଚାରେ ଆମେ ମୋଟିଭେସନ ବା ଆମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ ହବ ଡାଉନ ହବ, ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟାକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖିବା ବା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟାକୁ ଆମ ପାଖରୁ ଡାଉନ ହବ କେମିତି? ନା ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆମେ ଆଗେ କଣ କରିବା ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଧରନି ଆମେ ଭେଟିବା କାହାକୁ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆମେ ଧର ଭେଟିବା କାହାକୁ, କାହା ସହିତ ଖେଳିବା ନା ଆମେ ଖେଳିବା ଏମ୍ ସହିତ। ଏମ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍, ଆମେ ଏମ୍ ସହିତ ଖେଳିବା। ଆମେ କଣ କଲେ ସେଠି ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ ନା ହଉଛି ଧର ଏ, ହେଲା। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ ଆମେ କଣ କରିବା, ଧରିନିଅ ଏମ୍ ଭର୍ସେସ ଏମ୍ କୋଉ ମ୍ୟାଚ ସବୁ ହାରିଛି ଆମେ ସେଇ ମ୍ୟାଚ ସବୁ ଦେଖିବା, ଯାଇକି କୋଉଠି ଲାଇଭ ମ୍ୟାଚ ସବୁ ଦେଖିବା କି କୋଉଠି ହାଇଲାଇଟ ଦେଖିବା। ଦେଖିଲେ ଏମ୍ ଭର୍ସେସ ଏମ୍ ଭର୍ସେସ କେ ର ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଚ, ସେଠି ଏମ୍ ହାରିଥିଲା। ଏମ୍ ଧର ସେଠି ଟୋଟାଲ 6ଟା ହାରିଛି, କଣ ପାଇଁ ହାରିଲା, କଣ କଲା ଏମ୍, କଣ ଭୁଲ ଥିଲା, ସେଇଗୁଡା ସବୁ ଏମ୍ ର ଭୁଲ କୁ ଫଲୋ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏମ୍ ଠୁ ଜିତି ପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ଧର ଏମ୍ କୁ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମଠୁ ଯିଏ ଲୁଜ, ଏ ଠୁ ଧରନି ଏ ଟୁ ଲୁଜ କିଏ ନା ସି ବହୁତ ଲୁଜ, ଡି ଲୁଜ, ଆଉ ଏସ୍ ଲୁଜ, ଏ ତିନିଟା ଟିମ୍ ଲୁଜ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବାକୁ ପଡିବ ମ୍ୟାଚ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିକି ଆମର କଣ ମୋଟିଭେସନ ହାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏମ୍ ଠୁ ଜିତି ପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ର ଟେକ୍ନିକ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସାଇକୋଲୋଜିର ଡେଫିନେସନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଡେଫିନେସନ ହେଲା, ଡେଫିନେସନ ବହୁତ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେବି, ଯେମିତି କି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପିଲ୍ସବରି, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ACCORDING, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପିଲ୍ସବରି, ଆଜି କଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ଚାଲୁନି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଚାଲୁନି ଆଜି, ପିଲ୍ସ PILLS ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପିଲ୍ସବରି କଣ କହିଥିଲେ ନା ସାଇନ୍ସ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟର, କଣ ସାଇନ୍ସ ଅଫ SCIENCE, ସାଇନ୍ସ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ 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 ବିହେଭିୟର, କଣ ନା ବିହେଭିୟର, BEHVIOUR, ସାଇନ୍ସ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟର କିଏ କହିଥିଲେ ନା ପିଲ୍ସବରି କହିଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡାଟା ଆପଣ ଡେଫିନେସନ କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ତାପରେ ଆସୁଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ପିଲାମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, କାହାକୁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବା, କିଏ କହିପାରିବ?
ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି କଣ? ଏକ ଶିକ୍ଷା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି କଣ? କିଛି ନ ଦେଖିକି ଶୁଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ। କଣ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ। କାହିଁକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ? ଆପଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ମା ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା, ଡେ ୱାନ୍ ରୁ ଡେ ୱାନ୍ ରୁ ଡେଥ୍ ଯେବେ ହବ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ, ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରିଥ୍, ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରିଥ୍, ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରିଥ୍, ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଥ୍ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଥ୍, ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଥ୍ ରୁ ଯେତିକି ମାନେ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଲା, ଯେତିକି ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିଲା, ଯେତିକି ସେକେଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିଲା, ତା ସବୁ ସମୟରେ ସେ କଣ ହେଲା, ପିଲାଟି କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଥାଏ। ପିଲା ହଉ ବୁଢା ହଉ ସେ ଯିଏ ହଉ, କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଥାଏ। ତାହାକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହନ୍ତି। କେମିତି ଶିଖିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା, ସିଏ ମା ପେଟରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଇରେ ଏଇ ଗୋଟେ ନାକ ବାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଏଇପଟରେ ମୁହଁ ଦେଲେ ଏଇଠି ମା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ଆମେ ଖାଇଦବା। ବୁଝିହେଲା କି? ଯାହା ଆମେ କହି ଆସୁନା ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ତ ପିଲା ମା ପେଟରେ ଡେଲି ଡେଲି କିଛି ନା କିଛି ସେ ଶିଖୁଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଡେଲି ଡେଲି କଣ ଶିଖୁଛେ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଡେଲି ଡେଲି କଣ ଶିଖୁଛେ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖୁଛେ, ନୂଆ କରି ଶିଖୁଛେ। ତାହାକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଛେ। କେମିତି? ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ, ତାହେଲେ ଏକ ବୁଢା ଲୋକ କଣ ପାଇଁ ସେ ଡେଲି ଡେଲି ସେ ଖବର କାଗଜ ପଢୁଛି, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ସେ କଣ ପାଇଁ ପଢୁଛି? କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତାହା ହଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାହେଲେ ସିଏ ବୁଢା ହେଲାଣି, ତାକୁ ଧର 102 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କଣ ସିଏ ଆହୁରି ଜାଣିନେ, ଆହୁରି ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ନୀତି ବାଣୀ ଦେଖୁଛି? ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିନେ ସେ ମାନେ କଣ 100 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦଶନ୍ଧି ବଞ୍ଚିଲାଣି ବା ଗୋଟେ ଯୁଗ ବଞ୍ଚିଲାଣି, ସେ କଣ କିଛି ଜାଣିନେ? ସେ ତଥାପି ଇଏ କରୁଛି, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢୁଛି? ନା, ସିଏ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପଢିଥାଏ। ମାନେ କଣ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି କଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମରୁ ଟୁ ଟୁମ୍ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ TOMB, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ। ଆପଣ ଆହୁରି ସାର୍ପଲି ପଢିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଦ ଆକ୍ୟୁଜିସନ ଅଫ ନଲେଜ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ଭ୍ୟାଲୁଜ, ଇମୋସନ, ରେସ୍ପନ୍ସ and motor skill. It is a lifelong and ongoing process like କହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, which is refers to change in behavior. ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆମର କେମିତି ବିହେଭିୟର ଟା ଚେଞ୍ଜ କରେ, ଏ ସିଚୁଏସନ ରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସିଚୁଏସନ ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ବୁଝିହେଲା ପିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଲେଖିଛି ବାର୍ଥ ଟୁ ଡେଥ୍, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫର ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ସ୍ପାନ୍ ଅଫ ଲାଇଫ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଟୁ ଟୁମ୍ ବା ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ, ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବା ଲ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୁହ ଥିଓରିଜ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିବି ଲ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଲଜ and theory? THEORY। ଆଚ୍ଛା, ଥିଓରି ଆଉ ଥିଓରି ଆଉ କଣ? ଥିଓରି ଆଉ ଲ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ନା ଥିଓରି ଆଉ ଲ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା, ଥିଓରି ହଉଛି ଚେଞ୍ଜେବଲ। ଶୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଦେଇଦେଲି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ, ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ। ଇଏ ହଉଛି କଣ? ଚେଞ୍ଜେବଲ ହେଇପାରିବ ନା ନା। ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ କହିବ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜେବଲ ପ୍ରୋସେସ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡେ। ଇଏ ହଉଛି କଣ? ଥିଓରି ହଉଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ। ସରକାର ଯୋଉଭଳିଆ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଆଜି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆଜି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସରକାର ହଉଛି, ଓଡିଶାର ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ଏହା ହଉଛି କଣ? ଚେଞ୍ଜ, ଚେଞ୍ଜେବଲ। କିଛି ଦିନ ସିଏ ଆସିଲା, ସିଏ କିଛି ଯୋଜନା କରିଦେଲା, ସିଏ କିଛି ଯୋଜନା କରିଦେଇକି ସିଏ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା, ସେଇ ଯୋଜନା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି। ଏଗୁଡା କଣ? ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ? ଥିଓରି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ମତାମତ ହିସାବରେ ଆମ ଓଡିଶା ଏଇଆ କଲେ ଭଲ, ସିଏ 5 ବର୍ଷ ସେୟା କଲେ। ତାପରେ ଆସିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମ ଓଡିଶା ଏହା କଲେ ଭଲ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ଅଲଗା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହଉଛି କଣ? ଥିଓରି। ଲ କଣ? ଲ ହଉଛି କମ୍ପଲସରି। ଧନୀ ପାଖରୁ ଗରିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭିକାରୀ ପାଖରୁ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ତାହା ହଉଛି ଲ। ଯେମିତିକି ନିଶ୍ୱାସ ନବା, ଇଟ୍ସ କମ୍ପଲସରି। ଯେମିତିକି ରାସ୍ତାରେ ସିଏ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ହଉ କି ସିଏ ସୁକୁଟି ସାହୁ ହଉ, ସିଏ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ହଉ କି ସଲମାନ ଖାନ ହଉ,
समस्ते लेफ्ट साइड रे चलवा ता होची कोन कंपलसरी लॉ होची कंपलसरी लॉ को आपण मानिया को पड़िबो कि थ्योरी को आपण न मानि मारि दे सी आसला सी गोटे मतामत रखिबो सी आसीबो आउ जण मतामत रखिबो रास्ता सपोज धरो एई बडा এইটা হচ্ছে আপনার লেফট রে এটা হচ্ছে রাইট আচ্ছা লেফট সাইড রে ଯିବାଟା হচ্ছে কম্পালসরি ସମସ୍ତେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ থিওরি হচ্ছে কোন ହୁଏତ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ ଯିବେ ଏଠି ଗଛ ପଡିପାରେ ଏଠି 5 ବର୍ଷ ଗଛ ଲଗା ହେଇଗଲା ପୁଣି ଉଠା ହେଇଯିବ ସେ ସରକାର ଆସି ଗଛ ଉଠେଇ ଦେଲେ ସେଠି କଣ କଲେ ନା ଗଛ ବଦଳରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟ ଦୋକାନୀ ପକେଇଦେଲେ ସେ ସରକାର ଉଠିଗଲା ସେ ଆସିଲା କଣ ନା ଦହିବରା ଫହିବରା କିଛି ହବନି ଯୋଉ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ରଖିଦବା ହେଲା ଏହା ହଉଛି କଣ থিওরি ओके থিওরি ল ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଲ ଅଫ ଲର୍ନିଂ and two types law of learning given by law of learning given by ସେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଏଡୱାର୍ଡ ଥର୍ନଡାଇକ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଇ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସରି ଇଡି ଏଡୱାର୍ଡ ଥର୍ନଡାଇକ THORN ଅଛି PDF ରେ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାନି ଥର୍ନ ଲଗେଇକି ଲେଖିବ DIKE ହେଲା ଥର୍ନଡାଇକ ହେଲା ଆଚ୍ଛା PDF ରେ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ଏହା ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର ଲର୍ନିଂ ଲ ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଲଜ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲ ଆପଣ କହିବେନି ଲ ଅଫ ଲର୍ନିଂ କେତେ ପ୍ରକାର କଣ ସେ କହିବ ନା 3 ପ୍ରକାର ନା ନା ଲ ଅଫ ଲର୍ନିଂ ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୁଝିହେଲା ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅର୍ଥ କଣ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଅର୍ଥ କମ୍ପଲସରି ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ଅର୍ଥ କମ୍ପଲସରି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ତ OSSTD କୋଉ ପିଲା ପାସ୍ କରିଥିବେ କୋଉ ପିଲା OSSTD ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବେ ସମସ୍ତେ ହାଇସ୍କୁଲ ତ ଯାଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଥିବ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ହଉଛି କଣ ଫ୍ରି and compulsory education 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ 6 ରୁ मतलब କ୍ଲାସ 1 ରୁ 9 ସରି କ୍ଲାସ 1 ରୁ 8 14 ବର୍ଷ ମାନେ 8 କ୍ଲାସ 1 ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଣ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ ଏହା ହଉଛି କଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଆପଣ କହିବେ କଣ ଅଛି ନା ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଅଛି ମାନେ କଣ ପ୍ରାଇମେରୀ 1 ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର କିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର ଆପଣ ମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ ହାଇସ୍କୁଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଣ ଦେଖିବେ ସରକାର ରୁଲ କରିଛନ୍ତି କଣ ଯୋଉ ପିଲା ଆଡମିସନ କରୁନି ତାକୁ ଯାଇକି ତା ଘରେ ବସିକି ତାକୁ ଗୋଡେଇକି ଧରିକି ଆଣିକି ଆଡମିସନ କରାଅ କାହିଁକି ଆମକୁ ଫ୍ରି ଏବଂ କମ୍ପଲସରି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଣ 9 10 11 ବା +2 +3 କଲେ କଲିବ ନ କଲେ ନାହିଁ ମୋ ଛୁଆ ଫେଲ ହେଇଗଲା ଆଉ କାହିଁ ପଢିବନି ଠିକ ଅଛି ପଢିବ ତୁ +2 ପାସ୍ କଲା ପରେ ପଢିନେ ପଢିବୁ ନ ପଢିନେ ଦଶମ ପାସ୍ କଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଦଶମ ପାସ୍ କଲା ପରେ ପଢିନେ ପଢିବ ନ ପଢିଲା ନାହିଁ ତାହା ହଉଛି କଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୁଝିହେଲା ପିଲା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ହଉଛି କଥା ତାହେଲେ ପ୍ରାଇମେରୀଟା ଆମର କଣ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସେ ସଲମାନ ଖାନ ପାଇଁ ଯାହା ସୁକୁଟି ସାହୁ ପାଇଁ ସେୟା ତାହା ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଣ ମାନିଲେ ମାନିବୁ ନ ମାନିଲେ ନାହିଁ ତୋ ଇଚ୍ଛା କଲେ କରିବୁ ନ କଲେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମାନେ ଲ ଅଫ ଲର୍ନିଂ ଗିଭେନ ବାଇ ଥର୍ନଡାଇକ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି EW ଥର୍ନଡାଇକ ବା ଏଡୱାର୍ଡ ଥର୍ନଡାଇକ ଲେଖିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ସେ ହଉଛି also known as education psychology education father of educational psychology ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସାଇକୋଲୋଜିର କିଏ ଥର୍ନଡାଇକ ବାପା ଆଚ୍ଛା ସେଇଭଳିଆ ଆସିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ ଲ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଲ ଅଫ ଇଫେକ୍ଟ 3ଟା ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ ହଉଛି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଏ ନା ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ ଲ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଲ ଅଫ ଇଫେକ୍ଟ ये 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲ ସେଭଳିଆ କଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲ ହଉଛି ଲ ଅଫ ରିସେନ୍ସି ଦେଖ ଏଇ ଲେଖିଛି ଲ ଅଫ ପ୍ରିମେସି ଲ ଅଫ ରିସେନ୍ସି ଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ କୁ ଯଦି ଯିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ମିନିଟ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ ପିଲାମାନେ
এইটা ବୁଝେ ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବେଡ୍ ଏଇଟା, ସାଙ୍ଗ ବେଡ୍ ଏଇଟା, ପ୍ରତିଦିନ 4ଟା ବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଠିକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। କଣ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି? ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ହଉ, କ୍ରିକେଟ ହଉ, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍, ଯାହା ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ଯାଆନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କଥା ହେଲା କଣ ନା ଆପଣ ଧର ଶୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଲିପ, ଓହୋ ଆପଣ ଧର ଶୋଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ଠିକ 3:30 ବେଳେ ଉଠିଲା, 3:30ରେ ଉଠିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ଆଚ୍ଛା କହିଲା ସାଙ୍ଗ ଉଠୁ ଯିବା ଖେଳିବା ପାଇଁ। କୋଉଠିକି ଯିବା ନା ଜିମ୍ନାସିୟମ କୁ ଯିବା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ବାହାର ବାହାର। ଉଠିଲି, ଉଠିକି ଆପଣ କଣ କଲ ନା ରେଡି ହେଲ, ଉଠିଲ ବସିଲ ସୁ ପିନ୍ଧିଲ, ରାକେଟ କୁ ଧଇଲ, ସୁ ପିନ୍ଧିଲ, ଟିକେ ପାଣି ପିଇଲ, ହଁ ସ୍ନାକ୍ସ ଟିକେ ଖାଇଦେଲ, ଖାଇଦେଇକି ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଆସିକି କଣ କଲ ନା ଆମେ କୌଣସି ଗେମ୍ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ବେସିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି ବା ଜେନେରାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସ୍ପେସିଫିକ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ପେସିଫିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ, କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ, ଖେଳିଲେ, ଖେଳିଲା ପରେ ଖେଳିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଖେଳନ୍ତୁ କି ଟିଚର୍ସଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଖେଳନ୍ତୁ କି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳନ୍ତୁ, ଯିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳନ୍ତୁ, ଖେଳିଲେ, ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କଲେ ନା ଘରକୁ ଆସିଲେ ବା ଖେଳ ସରିଲା, ଆପଣ ଅ 2ଟା ସେଟ ଖେଳ ହେଲା, ଆପଣ ଧର ହାରିଗଲେ, 3 ରାଉଣ୍ଡ ହାରିଗଲେ, 3 ରାଉଣ୍ଡ ହାରିଗଲେ ଆଉ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଲେ, ଆଉ 3-2ରେ ଆପଣ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଗଲା, ଡମ୍ସ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଡିଲେଡ ଅନସେଟ ମସଲ ସୋରନେସ, ଡମ୍ସ ହେଇଗଲା, ଗୋଡ ହାତ ଫୁଲିଗଲା, କୌଣସି ଦିନ ଗୋଡ ଜାଗାରେ ବଙ୍କି ଯାଇଥିଲା ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ଗୋଡ ମୋଡି ହେଇଗଲା, ଆଚ୍ଛା ଛାତି ପେନ୍ ହେଲା, ହାତ ବଥା ଗଲା, କାନ୍ଧ ଦରଜ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଇଫେକ୍ଟ ପଡିଲା, ସେତିକି ଆଡେ ଜାଣିଥା ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ ରେ ଲେଖିଲା କଣ, ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ, ଟୁ ରେଡି ହବା, ଆପଣ ଉଠିଲେ କିଛି ରେଡି ହେଲେ, କଣ କଲେ, ରାକେଟ ଧଇଲେ, ସୁ ପିନ୍ଧିଲେ, ଆସିଲେ, ଟୁ ରେଡି ହେଇଗଲେ। ଲ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଡିସୟୁଜ, ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ ୟୁଜ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଡିସୟୁଜ କରିପାରନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ସବୁ କଲେ, ଲ ଅଫ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ, ଏଗେନ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ତାହା ହଉଛି କଣ ଲ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯାଉଛି। ଲ ଅଫ ଇଫେକ୍ଟ, ଆପଣ ହୁଏତ ପ୍ଲେଜର ଆଣ୍ଡ ପେନ୍, ଆପଣ ଖୁସି ଦେଇପାରେ, ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ, ଆଚ୍ଛା ସାଟିସଫାକ୍ସନ ହେଇପାରନ୍ତି, ଡିସାଟିସଫାକ୍ସନ ବା ଆନଏନ୍ସ ହେଇପାରନ୍ତି, ଖେଳିକି ଯାହା ହଉ 2ଟା ମ୍ୟାଚ ଜିତିନି ସିନା, ମୋ କାନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦରଜ ହେଇଗଲା, ସାଟିସଫାକ୍ସନ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଡିସାଟିସଫାକ୍ସନ ହେଇପାରନ୍ତି, ସବୁ ମ୍ୟାଚ ହାରିଗଲି ଭାଇ, ସବୁ ମ୍ୟାଚ ହାରିଗଲି, ସାଟିସଫାକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଡିସାଟିସଫାକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତାହା ହେଲା ଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ ହଉଛି ଟୁ ରେଡି ହବା। ଦେଖ ଆପଣ ଘୋଡାକୁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘୋଡା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହିଁଛି ଆପଣ ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢେଇ ପାରେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ୱେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ରେଡି ନଥିବେ ପାଠ କ୍ୟାଚଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କେବେ ବି ପାଠକୁ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ହଉଛି କଣ ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ, ଆପଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ହବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ତାହା ହଉଛି ରେଡି, ଆପଣ ପାଠ ପଢିଲେ ବାରମ୍ବାର 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 କଣ କଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ, ତାହା ହଉଛି କଣ ମେକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ ପରଫେକ୍ଟ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର କଲେ, କିଛି ୟୁଜ କଲେ ପାଠ, କିଛି ଡିସ ୟୁଜ କଲେ, ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ଅଲଗା ଭିଡିଓ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ, ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ, ଏଟା କଲେ ସେଟା କଲେ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି କଣ ଲ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଣ କୋଉଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ରେଡି ହେଇକି ଆପଣ ମୋ ପାଠ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଲ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଲ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ୍ସାମ ଦେଲେ, ଏକ୍ସାମ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, କିଛି ପିଲା ପାସ୍ କରିଗଲେ, କିଛି ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ସାଇକୋଲୋଜି ହଉ, କୋର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ହଉ, କୋଉଠି କମିଗଲା, କୋଉଠି ବଢିଗଲା, କିଛି ପିଲା ଫେଲ ହେଲେ, ତାହା ହଉଛି କଣ ସାଟିସଫାକ୍ସନ ହେଇପାରନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି କଣ ଡିସାଟିସଫାକ୍ସନ ହେଇପାରନ୍ତି, ବା ସାଟିସଫାକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଆନଏନ୍ସି ବା ପ୍ଲେଜର ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି କଣ ଲ ଅଫ ଇଫେକ୍ଟ।
ପାଖାପାଖି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କଣ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲଜ୍। ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲ ଏଇଟା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି କି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା କମ୍ପଲସରି ନୁହେଁ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲ ଅଛି କଣ, ଲ ଅଫ ପ୍ରିମେସି, ଲ ଅଫ ରିସେନ୍ସି, ଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲ ରେ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଇଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ। ମାନେ କଣ, ଯୋଉଟା ସେ ପ୍ରଥମେ କରିଛି ତାର ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହବ, କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ମନେ ରଖ। ଲ ଅଫ ପ୍ରିମେସି ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଇଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ। ଆଚ୍ଛା, ଲ ଅଫ ରିସେନ୍ସି ହଉଛି କଣ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ନା ନା ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଇଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ। କେମିତି, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ପଢିଲା ସେଇଟା କେମିତି ଟୋଟାଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ, ସେଟା ନୁହଁ, ସେଟା ନୁହଁ। ସେ କହିଲେ କଣ ନା, ଲ ଅଫ ରିସେନ୍ସି ଏଇଟା ହବ। ଲ ଅଫ ରିସେନ୍ସି କେମିତି ପିଲା ମନେ ରଖିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ରିସାଇଟେସନ ବା ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉଟା ସେ ପଢିବ ସେଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମରୁ ତମେ ପଢିଥିବ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ, କେମିତି ହବ, ସେଟା ହବନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଲ ଅଫ ରିସେନ୍ସି ହବ। ମାନେ କଣ, ହୁଏତ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲା ଆପଣ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଲ ଅଫ ରିସେନ୍ସି। ଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କଣ, ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛି, ନା ନା ସେ ଦିଟା ଆଙ୍କେ ଭୁଲ କଥା ସେ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ କଣ ନା, ଦିଟା ଆଙ୍କେ ଭୁଲ କଥା। ଲ ଅଫ ପ୍ରିମେସି ଭୁଲ, ଲ ଅଫ ରିସେନ୍ସି ଭୁଲ, ଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଠିକ। ଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କଣ ନା, ଆପଣ ଯେତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବେ ସେତେ ମନେ ରହିବ। ଧରିବାକୁ ଗଲେ ତିନିଟା ଆଙ୍କେ ଠିକ, ଆପଣ ଯେତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ରଖିବେ ସେତେ ମନେ ରହିବ। ଇଏ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର ଲ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲ ଯଦି, ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ ହଉଛି କଣ, ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ, ଲ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଲ ଅଫ ଇଫେକ୍ଟ। ଏ ହେଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ ଥିଲା, ପାର୍ଟ 1 ର କ୍ଲାସ ଥିଲା ସାଇକୋଲୋଜି ର।